नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण स्टँडर्ड 8th मॅथेमॅटिक्स लेसन 7 व्हॅरिएशन यामध्ये आपण 8 स्टँडर्डचे आपण फर्स्ट लेसन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स याच्या आधी आपण सगळे एक्झाम्पल सॉल्व करून तुम्हाला दिलेले आहेत. तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जा आणि 8 स्टँडर्डवर क्लिक करा. तुम्हाला यू विल गेट द ऑल द एक्झाम्पल फ्रॉम लेसन 1 to 6. इज इट क्लियर नाउ? Now we are going to solve practice set 7.3. We have already solved example from problem set 7.1, 7.2. Now we are going to solve 7.3. Except first example. We are going to solve directly second example. Example is like this. If 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the work in 30 hours? See here, 48 hours we have to do the work in early time. कमी वेळेत करायचं आहे तर वर्कर जास्त लागतील. So there is a inverse relation between worker and hours, time and workers. मजूर आणि त्यांना लागणारा वेळ यामध्ये व्यस्त प्रमाण असते. सो देअरफॉर लेट वर्कर्स बी एक्स and time required be y in inverse variation. काय प्रॉब्लेम आहे? Therefore x is inversely proportional to y. Therefore x is equal to k into 1 upon y. Therefore x is equal to x y is equal to k. K constant है, constant of variation. Now put when x is equal to किती है, workers किती है 15, then time, it means y is equal to किती 48 hours. 15 into 48 is equal to k. Therefore constant k is equal to 15 into 48. Not necessary, करू नका, असंच ठेवा. इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन म्हणजे एक्स वाय इज इक्वल टू 15 into 48. के ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. इफ y is equal to 30, then find काय फाइंड करायचं आहे x into 30 is equal to 15 into 48. Therefore x is equal to 15 into 48 upon 30. 15 2s are 30. Therefore 48 upon 2 is equal to किती 24 hours. काय विचारलं आहे? हाऊ मेनी वर्कर्स? Therefore 24 workers required. किती वर्कर्स? 24 वर्कर्स रिक्वायर्ड. त्यानंतर आपण यातलाच आपण
थर्ड एक्झाम्पल घेणार आहे. एक्झाम्पल बघा नीट. एक्झाम्पल काय दिलाय नीट बघा. आय एम गोइंग 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. 120 bags in 3 minutes. Bags and number of bags and time. Find the time to fill such 1800 bags. तर याच्यामध्ये this is also there is a inverse variation solution. Numbers of bags x and time required to fill is y. In the inverse variation, inverse variation मध्ये आहे. So x is inversely proportional to y. Therefore x is equal to k into 1 upon y. K is constant. Therefore xy is equal to k. सॉरी इथे ना डायरेक्ट व्हेरिएशन आहे याच्यामध्ये. डायरेक्ट व्हेरिएशन असेल म्हणजेच y आणि मग k इंटू y असेल. सॉरी मिस्टेक झाली इथे. x इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू y. बॅग्स जास्त असेल जास्त वेळ लागेल, कमी बॅग भरायचे असतील तर कमी वेळ लागेल. मेक इट क्लिअर नाऊ. 120 बॅग भरायला 3 मिनिट लागतात तर 1800 बॅग भरायला जास्तच वेळ लागणार आहे. जास्त बॅग्स, मोर टाइम. सो डायरेक्ट व्हेरिएशन. therefore x is directly proportional to y. X is equal to, therefore x upon y is equal to k. हा इक्वेशन असेल. इफ दिला आपल्याला बॅग्स किती आहे, नंबर ऑफ बॅग्स x is equal to 120, then y is equal to किती आहेत 3 minutes. व्हॅल्यूज पुट केले यामध्ये. 120 upon 3 is equal to k. Therefore k is equal to 40. Equation of variation. x upon y is equal to 40. if काय दिलंय, x is equal to 1800, then y is equal to question mark आपल्याला. we have to calculate the value of y. 1800 upon y is equal to 40. therefore पुढे लिहितो मी किंवा खाली लिहितो, क्रॉस केला आपण. 1800 40 इकडे आणलं इज इक्वल टू y तिकडे जाईल. नाही कळलं, y इंटू 40 झालं असतं आणि 40ला इकडे डिवाइड केला. therefore y is equal to 0 कॅन्सल. 4 जा 16, 2 राहिले 20, 4 5 जा 25. therefore क्वेश्चन होता आपल्याला टाइम टू फिल सच बॅग्स 18 बॅग्स.
time required to fill such 1000 bags is किती 45 मिनिट. त्यानंतर आणखी एक लास्ट एक्झाम्पल घेऊ आणि थांबतो मी. या ठिकाणी हा लेसन संपेल आपला. एक लास्ट एक्झाम्पल यातलं लक्ष द्यायचं आहे नीट. फोर्थ एक्झाम्पल आहे. अ कार विथ अ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर takes 8 hours to travel some distance. What should be the increase in the speed if the same distance to be covered in 7.5 hours? 7.5 hours. 7.5 तुम्ही करू शकता याला. 30 मिनिट्स नाही चालणार. Solution: there is inverse variation between speed x and time y. Therefore, x is inversely proportional to y. Therefore, x is equal to k into 1 upon y. K is constant. xy is equal to k हा इक्वेशन असेल. इफ x इज इक्वल टू किती दिला आपल्याला स्पीड. व्हॉट इज x? x इज स्पीड. स्पीड किती आहे 60. देन टाइम किती आहे y इज इक्वल टू 8 hour. 60 into 8 is equal to k. Therefore, k is equal to 60 into 8. तसंच ठेवा. Equation of variation. Equation of variation म्हणजे xy is equal to k. 60 into 8 k ची व्हॅल्यू. इफ काय दिलं आपल्याला आणखी t दिलाय. t मीन्स y. बघा इकडे टाइम y म्हटलं आपण. y इज इक्वल टू 7.5 इज इक्वल टू 7.5. आपण म्हणतो 7.5 रुपीज म्हणजे 7.5 रुपीज. मिनिट्समध्ये कन्वर्ट करायचं. यू कॅन मेक मिस्टेक्स हिअर. Therefore, x ची व्हॅल्यू y ची व्हॅल्यू x into 7.5 is equal to 60 into 80. Therefore, x is equal to 60 into 8 upon 7.5. तुम्ही याला कसंही करू शकता. डेसिमल घालवायचं असेल तिथे 10 ने मल्टिप्लाय करा. 60 इंटू 10 ने मल्टिप्लाय केला 80 होईल. 10 ने मल्टिप्लाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दॅट इज 75. देअरफोर तुम्ही कशाने डिवाइड करा. कशाला 5 ने केलं आपण किंवा 5 ने केलं तर 15 5 जा 75. 16 5 जा 80. Is it clear now? Therefore, x is equal to 16 into
सॉरी काय दिलं आहे तेही चालेल 60 इंटू 16 अपॉन 15 15 4 जा therefore 6 4 जा 16 4 जा 64 x ची व्हॅल्यू आली 64 therefore what is x speed (64 kilometer per hour). Difference in time. Question नीट वाचा. What should be the increase in the speed? Is equal to 64 minus 60 सुरुवातीला बिगिनिंगला 60 होतं इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. इज इट क्लिअर नाऊ? इथे मिस्टेक होऊ शकते. डिफरन्स विचारला आहे. इन्क्रीज इन स्पीड सुरुवातीला 60 होतं पण लवकर पोचायचं होतं अर्धा तास त्यामुळे स्पीड 64 झाला 4 ने वाढला. इन्क्रीज इन स्पीड विचारलं. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ इन्क्रीज इन स्पीड. बेस्ट ऑफ लक. कळलं असेल तुमच्या मित्रांना शेअर करा म्हणजे ते पण बघतील. सगळेच ग्रुपवर नाही आहेत. बेस्ट ऑफ लक.